गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 6 तारिख शुक्रवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आसंता 19 रु मैट्रिक परीक्षा बोर्ड वेबसाइट रे एडमिट कार्ड उपलब्ध। आसंता 19 तारिख रे मैट्रिक परीक्षा आवेदनरत 5,46,582 जन परीक्षार्थी एडमिट कार्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बोर्ड वेबसाइट रे उपलब्ध करा जायछि। विद्यालय कर्तृपक्ष ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करी परीक्षार्थी को देई परिबे बोली बोर्ड कर्तृपक्ष कहिसंती। एडमिट कार्ड रे कोनोसी त्रुटि थिले प्रधान शिक्षक बोर्ड को अवगत कराई ताहार संशोधन कराइबाकू सुजोग दिया जायछि। अन्य पक्षरे ऑनलाइन एडमिट कार्ड बाद एहार मूल कॉपी राज्यर समस्त सेंटर रे आसंता सप्ताह रे पहुंची जिवो बोली सूचना मिलिछि। परीक्षा केन्द्ररू प्रधान शिक्षक एडमिट कार्ड नहीं परीक्षार्थी को देई परिबे बोली व्यवस्था करा जायछि। राज्यर 322 टी जाक नोडाल सेंटर समेत परीक्षा केन्द्र मिसी समुदाय 3005 टी केन्द्र रे परीक्षा समय रे सीधा प्रसारण करा जिवो। व्हाट्सएप चैटबॉट रे आउ 11 राजस्व सेवा सामिल। राज्यर 17 टी जिल्लार 56 टी तहसिल 57 टी नुआ सब रेजिस्टर कार्यालय उद्घाटित होईछि। एथिसह गुरुवार ठारू राज्यर समस्त 317 टी तहसिल सब रेजिस्ट्रेशन कार्यालय कार्यक्षम होईछि। समस्त तहसिल सब रेजिस्ट्रेशन कार्यालय कार्यक्षम होई परिछि। एथिसह आम साथी व्हाट्सएप बॉट व्यवस्थार लोकार्पण होईछि। मुख्यमंत्री राजस्व सेवा प्रदान पई कार्यक्षम थिबा व्हाट्सएप चैटबॉट रे आउ 11 टी प्रमुख राजस्व सेवा को शामिल करथिले। एणिकी जनसाधारण व्हाट्सएप 9437292000 जरिया 11 टी गुरुत्वपूर्ण सेवा पाइपारे। ए सेवा मध्य रही म्यूटेशन केस, कृषि जमी किसम परिवर्तन, बासिंदा प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय जनजाति, ओबीसी, एसईबीसी, उत्तराधिकारी संपत्ति एवं अभिभावक प्रमाणपत्र। राज्य में बड़ धरणर आईएएस अदल बदल फेरिले विष्णुपद सेठी। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह को योजना संयोजन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सह खनि और इस्पात विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव दायित्व दि जायछि। सुरेंद्र कुमार को साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सहित संसदीय व्यापार अतिरिक्त दायित्व दि जायछि। विष्णुपद सेठी को पुणी गुरु दायित्व मिली। ओडिशा वन निगम अध्यक्ष सह केबीकेर मुख्य प्रशासक होइचंती। अरविंद पाढ़ी राजस्व विपर्य प्रशमन परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सह श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रहिबे। उषा पाढ़ी नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सहित इडको अध्यक्ष भाव अतिरिक्त दायित्व में रहिबे। समवाय विभाग कमिशनर तथा सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल को ओडिशा राज्य वेयर हाउसिंग निगम अध्यक्ष, स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर और ओडिशा राज्य विपर्य परिचालना कर्तृपक्षर परिचालना निर्देशकर दायित्व दि जायछि। 25 सहर नामर इंग्राजी बनान बदलाइबाकू राजस्व विभाग प्रस्ताव। खुर्दा की खोर्दा नुहे एणिकी खोरधा। देवगढ़ बदल हेब देवगढ़, अनुगुल हेब अनुगोल। केन्द्रापड़ा जिला आलीर इंग्राजी बनान संशोधन कराजिबो। राजस्व विभाग पक्षरु विभिन्न जिला, ब्लॉक, तहसिल को नहीं थिबा नामर द्वंद्व दूर कराजिबो। इंग्राजी बनान एवं ओडिया उच्चारण रे रहिबो समानता। एने 11 टी जिल्लार मोट 25 टी स्थानर इंग्राजी नामर बनान संशोधित करने प्रस्ताव जारी करिछि विभाग। एही प्रस्ताव उपरे आपत्ति अभियोग ग्रहण पई 15 दिन मोहलत दिया जायछि। एही तालिकारे मालकानगिर, पड़िया ब्लॉक, कंधमाल, बोलगड़, बाणपुर, जटणी, पाळलहड़ा, आठगड़, सालेपुर, बड़म्बा, बालेश्वर, नीलगिरी, महाकालपड़ा, केन्दुझर, बड़बिल, केन्दुझरगढ़, रेढ़ाखोल, नयागढ़, दशपल्ला नाम रही। जहाजरे निखोज ओडिशार मेराइन इंजीनियर केन्द्रर सहायता लोड़ागला। निखोज ओडिया मेराइन इंजीनियर सार्थक महापात्र को खोजिबा एवं उद्धार पई केंद्र सरकार हस्तक्षेप लोड़िला राज्य। राज्य सरकार प्रमुख आवासिक कमिशनर विशाल गगन भारत सरकार 3 मंत्रालय समेत नौ परिवहन महानिर्देशकों को चिठी लिखिछन्ति। एने सार्थक मां मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को जणाइछन्ति। सूचनायोग्य सार्थक 14 जुलाई 2025 रु मुंबईर आंगोल ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संस्था नियुक्त थिले। ईए जेर्सी जहाज रे से क्रू मेंबर भावे इंटर्नशिप करुथिले। जहाजटी सिंगापुर रु चाइना को फेरिबा समय गत 3 तारिख रे मझी समुद्र रे हठात गायब हो गले सार्थक। शेष थर पई राति 9टारे मां रश्मिता साहू सह से कथा होइतिले। परदिन ड्यूटी मझिरु सकाळ 6टारे सार्थक निज रूम को आसीथिले। एहा परठारु निखोज अछंती।
ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ 18% ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଔପଚାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉପରେ ଏକ ଔପଚାରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ବୋଲି ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବିନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁରୁବାର ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। 2004 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି। 2004 ଜୁନ୍ 10ରେ ବିରୋଧୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଗୃହରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମେ 65 ସେକେଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବୟାନ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଭାଷଣ ଟାଳି ଦିଆଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଆଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭାରେ ବୁଧବାର ଭାଷଣ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଘଟିଥାନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାଷଣକୁ ମୁଁ ଟାଳି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲି। କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ରୋକାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରବଳ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୃହକୁ ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର 9ମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସକାଳ 10ଟାରେ ସାରା ଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାପରୁ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରିବା ଲାଗି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଡିଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଏବଂ mygov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ବି ଅନଲାଇନରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା 6.67 କୋଟି ଜଣ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ଲୋକ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଆର୍କେ ପନିରସେଲଭମ୍ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ଲୋକ କେବଳ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଧବାର କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳେନି। ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁ ଆସି କେବଳ ଟେବୁଲ ସଫା, ମୂଲ ଲାଗିବା ଏବଂ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ତାମିଲ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନୀତି ପାଇଁ ଆମ ପିଲା ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପନିରସେଲଭମ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ବି ତେଲ କିଣିବାକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, କହିଲା ରୁଷ। ଭାରତ କୌଣସି ଦେଶଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ରୁଷ ପ୍ରବକ୍ତା ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ କେବେ ବି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ସହଯୋଗୀ ରହିନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପେସ୍କୋଭ୍ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଘୋଷଣା କରି ରୁଷଠାରୁ ଭାରତ ଆଉ ତୈଳ କିଣିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିବା ବେଳେ ପେସ୍କୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ସୂଚନା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିଆସୁଛି। ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ।
ଆମେରିକା ଖବରକାଗଜରେ ଛଟେଇ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ। ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖବରକାଗଜ ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ବୁଧବାର 800 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 300 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ ଇଶାନ ଥରୁର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଶାନ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। 2017ରୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭ୍ୟୁ କଲମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ପଢୁଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଶାନ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ଛଟେଇ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେକ୍ସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ରାସ୍ତା 25 କିଲୋମିଟର ଜାମ୍, 31 ଘଣ୍ଟା ଫସିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ 31 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଫସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଲୋକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଟଏଲେଟ୍ ବିନା ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଜାମ୍ ହଟିବା ପରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତଥା ପିନାକଲ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର ମେହତା 8 ଘଣ୍ଟା ଜାମ୍ରେ ଫସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୁନେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମେହତା ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଜାମ୍ର ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ମଣିପୁରର ନୂଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେମ୍ଚାଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବାର ଦିନକ ପରେ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରି ସମୟରେ କୁକିଜୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମଣିପୁର ଭବନ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନୂଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେମ୍ଚା କିପଗେନ୍ଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଜଏଣ୍ଟ ଫୋରମ ଅଫ୍ 7 ତଥା JF7 ପକ୍ଷରୁ କୁକି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ନେମ୍ଚା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନେମ୍ଚାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନେମ୍ଚା ବିଜେପିରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୀରେନ୍ ସିଂ ସରକାରରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ସମୟରେ ଉପଦ୍ରବୀ ତାଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଅଲ୍ ଫଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଫ। ଫରିଦାବାଦ ଅଲ୍ ଫଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୱାଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ପୁଲିସ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଶାସନ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଓ ଅନ୍ୟ ଗତିବିଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ। ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିଚାଳନାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ 2ଟି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଶବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ଓ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହାର କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। ମେଘାଳୟର କୋଇଲା ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 16 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମେଘାଳୟର ଇଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତିଆ ହିଲ୍ସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଥାଙ୍ଗ୍ସକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତ 16 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଆସାମର ବାସିନ୍ଦା। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କୋଇଲା ଖନନ ବେଳେ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 2014ରେ ମେଘାଳୟରେ ରାଟ୍ ହୋଲ୍ କୋଇଲା ଖନନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଣବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଖନନ ହେଉଥିବା କୋଇଲାର ପରିବହନ ଉପରେ ବି ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ବେରୋଜଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଯଦି ଟିଏମ୍ସି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ମମତା 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 4.06 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ମଧ୍ୟ 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ରାଶି 500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ SC/ST ମହିଳାଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶାରାମଙ୍କ ମୋଟେରା ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର।
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଟେରାରେ ଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସନ୍ଥ ଆଶାରାମଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 45,000 ବର୍ଗମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଜମିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ସହ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଜମିରେ ଆସନ୍ତା 2030ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏବେ ଏହି ଜମିରେ ବଜାର ଦର 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିଗମ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 1972ରେ ଆଶାରାମ ସେଠାରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅବୈଧ ଭାବେ 32ଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି। 2001ରୁ 2006 ମଧ୍ୟରେ ଆଶାରାମ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କର। ଲଦାଖର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ତାଙ୍କୁ ହାଜତ ପଠାଯିବା ବିରୋଧରେ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେ ଅଙ୍ଗମୋ କରିଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣିକୁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା। ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ପିବି ଓରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ଟାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କ ହାଜତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବିଚାର ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କେଏମ୍ ନଟରାଜ କହିଥିଲେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଗତବର୍ଷ ଲେହରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 161 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଂସା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 28,000 ଶସ୍ତା ହେଲା ରୂପା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁବାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2 ଦିନ ଦାମ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତଥା ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 11% ଅର୍ଥାତ୍ 28,000 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏବେ ରୂପା କେଜି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 2.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2% ତଥା 3,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 29 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1,60,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସୁନା 26,000 ଟଙ୍କା କମିଥିଲା। ଆର୍ବିଆଇ ମୁଦ୍ରାନୀତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ ସୁଧ ହାର। ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମ୍କେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 125 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ ଏଥର ଆର୍ବିଆଇ ବିରତି ନେଇପାରେ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଋଣ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ରହିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 0.8%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ତଥାପି ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିପାରେ। କ୍ରିପ୍ଟୋ ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, $70,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ବିଟକଏନ୍। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.8% ହ୍ରାସ ପାଇ $69,858କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2024 ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଟକଏନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20% ଏବଂ ଇଥର 30% ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କେଭିନ୍ ୱାର୍ଡସଙ୍କ ମନୋନୟନ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଆଶଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଇଟିଏଫ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଟେକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର କ୍ରିପ୍ଟୋ ବଜାରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $1.9 ଟ୍ରିଲିୟନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 504 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା। ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଦୁର୍ବଳ ସଂକେତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 503.76 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 83,313.93ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଆଇ ନିଫ୍ଟି 133.20 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 25,642.80 ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍, ରିଲାଏନ୍ସ, ଇନଫୋସିସ୍ ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ
टाटा स्टील, एसबीआई एवं ट्रेंट लाभरे रहिଛନ୍ତି। विशेषज्ञଙ୍କ अनुଯାयी विश्वस्तरीय आईटी सेक्टर रे बिक्री एवं आगामी आरबीआई नीति पूर्वरु निवेशक माने सतर्कता अवलंबन करुଛନ୍ତି। आंतर्जातीय बजार रे दक्षिण कोरियार कोस्पी 4% ह्रास पाइथिबा बेले ब्रेंट क्रूड मूल्य बैरेल पिछा $68.54 को खसिछि। नୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 शुभारंभ 2000 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସାମିଲ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାସାୟନିକ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 2000 ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନାରୀ, କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ସମାଧାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାରତ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ବିକଶିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୁବ ନବସୃଜନକାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମାଧାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। देश छाड़ी पारिबेनी अनिल अंबानी कहले सुप्रीमकोर्ट। अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप तथा एडीएजी संबंधित 40,000 कोटीर बैंक ठकेई मामलार तदंत को नहीं सुप्रीमकोर्ट तीव्र असंतोष प्रकाश करिसेंती। सीबीआई एवं ईडी को भर्सना करी अनिल अंबानी देश छाड़िबा उपरे कटकणा लगाई दैछंती। सर्वोच्च न्यायालय कहिसेंती जे तदंतरे काहींकी विलंब ହେଲା ताहार कारण दुई एजेंसी कहि पारि नांती। पूर्वरु एजेंसी बहुत समय नहीं गलानी। आगकू एभली अवहेला को बर्दाश्त कराजिबनी बोली कोर्ट चेतावनी दैछंती। 4 सप्ताह मध्यरे मामलार स्टाटस रिपोर्ट दाखल करने प्रधान विचारपति सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची एवं विपुल एम पंचुलींक खंडपीठ निर्देश दैछंती। पांठी जारी करिबारे संपृक्ति थिले कि नहीं ताहा जानिबा पई बैंक अधिकारींक जांच करबाकू सीबीआई को कहिसंती। आरसीबी जितिला द्वितीय डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी। महिला प्रीमियर लीग तथा डब्ल्यूपीएल चतुर्थ संस्करण उद्यापित हो जाइछि। गुरुवार भदोदरारे अनुष्ठित ग्रांड फाइनाल रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा आरसीबी 6 विकेट रे दिल्ली कैपिटल्स को हराई चैंपियन होइछि। एही हाई स्कोरिंग मैच रे टॉस हारी बैटिंग आमंत्रण पाइथिबा दिल्ली 20 ओभर रे 4 विकेट हराई 203 रन करिथिला। दल पक्षरु अधिनायिका जेमिमा रोड्रिग्स सर्वाधिक 57, लौरा ओल्भाट 44 और चिन्नेली हेनरी 15 बॉल में 35 रन करथिले। जवाब रे आरसीबी 19.4 ओभर रे 4 विकेट हराई लक्ष्य हासिल करि नैथिला। अधिनायिका स्मृति मंधाना 87 और जॉर्जिया भल 79 रन दमदार बैटिंग करी दल को चैंपियन कराइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। 2024 संस्करण रे चैंपियन होइतिबा आरसीबी रो एहा द्वितीय डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी। अपरपक्षे डब्ल्यूपीएल 4टी जाक संस्करण रे फाइनाल रे प्रवेश करिथिबा दिल्ली पुणी थरे रनर्स अप रे संतुष्ट रहिछि। संतोष ट्रॉफी फाइनाल रे केरल सर्विसेस टक्कर। भारतीय घरोई फुटबॉल अन्यतम श्रेष्ठ प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 79तम संस्करणर फाइनाल लाइनअप स्पष्ट होइछि। गत संस्करणर उपविजेता केरल और 7 थरर विजेता सर्विसेस मध्यरे रविवार ग्रांड फाइनाल खेला जिवो। गुरुवार आसामर शिलापत्थर स्टाडियम रे अनुष्ठित प्रथम सेमीफाइनाल रे सर्विसेस 2-0 गोल ले रेलबाई को परास्त करिथिला। सेहिभଳି द्वितीय सेमी रे केरल 4-0 गोल ले पंजाब को हराई क्रमागत द्वितीय थर फाइनाल ले पहुंचीथिला। केरल पक्षरु मोहम्मद रियाज 2टी गोल देइथिले। आईपीएल लु विदा हेबा परे पीएसएल ले सामिल हेले मुस्ताफिजुर। सुरक्षा जनित कारण दर्शाई बांग्लादेशर द्रुत बोलर मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल लु विदा करा जायथिला, किंतु एबे मुस्ताफिजुर को पाकिस्तान क्रिकेट लीग तथा पीएसएल ले खेलिबार सुजोग मिलिछि। पीएसएल लो लाहौर क्वालांडर्स फ्रांचाइज 2.7 कोटी टंकारे तांकु दल रे सामिल करिछि। मुस्ताफिजुर तृतीय थर लगी लाहौर दल पक्षरु खेलिबाकू चुक्ति होइचंती। गत आईपीएल खेलाड़ी निलामी रे कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रांचाइज 9 कोटी टंकारे मुस्ताफिजुर को क्रय करिथिला, किंतु बांग्लादेश रे हिंदू माननकु हत्या करा जिबाकू नै भारतर विभिन्न संगठन मुस्ताफिजुर को आईपीएल लु बाहर करिबाकू दाबी करिथिले। शेषरे बीसीसीआई मध्ये मुस्ताफिजुर को आईपीएल लु बाहर करिथिला, जाहाकू नै बांग्लादेश आगामी टी20 विश्वकप न खेलिबा लागि निष्पत्ति नैथिला। सेहिभଳି बांग्लादेश को समर्थन जणाई भारत विपक्ष ग्रुप मैच न खेलिबा लागि पाकिस्तान घोषणा करि सारिछि। 5 वर्ष परे अभिनय को फेरिले रिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मृत्यु को नहीं विवाद रे थिबा तांको प्रेमिका रिया चक्रवर्ती
5 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଅନ୍ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ସିରିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜରେ ରିୟାଙ୍କ ସହ ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ବିଜୟ ବର୍ମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ରିୟା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ର ଟିଜର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ବୃତ୍ତିରୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସୀମା ଧୂଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସିରିଜକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ରିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ରାଜପଲ ଯାଦବ। ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରାଜପଲ ଯାଦବ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ହାଜର ହେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜପଲ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ ସେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଭରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ନୀତି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କି ନା ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ରାଜପଲଙ୍କ ଉପରେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 2024ରେ ରାଜପଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।